शुभ सकाळ जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज ହେଉଛି सोमवार जुलाई मास 20 तारिख। तो आसतु जानिबा आजिर देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर ता पूर्व एमिति लेटेस्ट न्यूज देखिबा पाई चैनल टिको सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टिको ऑन करी रखंतु प्रत्येक दिन एपरि गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथमे जानिबा पाई। तो चलंतु डेरी न करी देखिबा कोन रहिछि आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर। आजिर प्रथम खबर आज संध्या रे सब जिल्ला रे प्रबल वर्षा संभावना। राज्य रे पुणी बदलिबाक जाउछि पानीर मिजाज। वायुमंडल रे प्रचुर जलीय बाष्प जोगु आज अपराह्न किंबा संध्या सुधा राज्यर विभिन्न स्थान रे घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। केतेक जागा रे वर्षार परिमाण 40 रु 50 किलोमीटर किंबा ताठारु अधिक मध्य होई पारे। केवल सेतिकी नुहे चलित मास शेष आड़कू अर्थात 23-24 तारिख बेलकू बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबाकू जाउछि जहार प्रभाव रे 22 रु 25 तारिख जाए ओडिसा रे प्रबल वर्षा रहिछि। पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन अनुसार जुलाई शेष सप्ताह रे ओडिसा रे वर्षार अभाव रहिब नाही। आसंता 23 किंबा 24 तारिख बेलकू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे ओडिसा एवं पश्चिम बंग सीमांतर रे एक नूतन लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पारे। जदि आगामी 2 दिन रे तापमात्रा बढ़े तेबे ए लघुचाप आउरी घनीभूत हेबार अनुकूल परिवेश रहिछि। एहार प्रभाव रे 22 तारिख रु ही राज्य रे वर्षार परिमाण बढ़िबो। विशेष कर 23 एवं 24 तारिख रे पुरी खर्दा कटक जगतसिंहपुर व नयागढ़ भली उपकूल जिला समते उत्तर ओडिशार मयूरभंज केन्दुझर जाजपुर ढेंकानाल भद्रक एवं बालेश्वर रे प्रबल वर्षा होई पारे। परवर्ती खबर मौसुमी अधिवेशन को नहीं बड़ अपडेट देले मनमोहन सामल। आसंता कालीठू मौसुमी अधिवेशन आरंभ हेबाकू जाउछि। एने केंद्रीय राजकोषरु कोटी कोटी टंका खर्च हेबो। दायित्ववान संसद माने एहाकू बुझिबा दरकार। सेमाने सरकारी दलर हुअन्तु किंबा विरोधी दलर देश पाई काम करिबारे समस्ते सहयोग करिबा आवश्यक। विरोधी प्रस्ताव देबारे असुविधा किछि नाही बोली राज्यसभा सांसद मनमोहन सामल कहिसंती। से आउरी मध्ये कहिसंती राज्यसभा रे महिला संरक्षण बिल पास हेबो कि नाही अपेक्षा कले जणा पड़िबो। राज्यसभा रे भारतीय जनता पार्टी संख्या गरिष्ठता रे आगरे रहिछि। हमर लक्ष्य हेउछि कि परिसीमा निर्धारण हेबो एवं महिला संरक्षण बिल कार्य करिबो। बिल पास पाई संसद रे संख्या दरकार। बिल पास करिबा हेले संख्यार खेल। पूर्वरु राज्यसभा रे बीजेपी पाखरे संख्या नथिला तेणु बिल काट खाइथिला। बीजेपी पार्लियामेंट पार्टी व एनडीए मिलित भाबे निष्पत्ति नेबे। अन्यपटे बिजु जनता दल जदि समर्थन दिए एथिरे तांकू मना नाही बोली मनमोहन सामल कहिसंती। परवर्ती खबर बजार अंडा दर वृद्धि पुणी बढ़िला अंडा दर। बजार गोटे अंडार दाम 9 टंका। किछि दिन तले 7 टंका 15 पैसा थिला हठात दर सीधा 2 टंका बढ़ी जाइछि। केवल सेतिके नुहे अंडा टे पूर्वरु 180 टंका थिबा बेले एबे ताहा 270 टंका रे पहुंचिछि। अंडा दर वृद्धि को नै जुक्ति रखिसंती मत्स्य व प्राणी संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। से कहिसंती विभिन्न कारण नै अंडा दर बढ़िछि। 7 टंका 15 पैसा रे अंडा उत्पादनकारी माने बिकुछंती। खुचरा व्यवसाय माने पाखापाखी गोटे अंडा को 9 टंका रे बिक्री करुछंती। विश्व स्तर रे चाहिदा वृद्धि पाउछि। अंडा रप्तानी वृद्धि पाउछि। अंडा रप्तानी बढ़िछि ओ चलित वर्ष ग्रीष्म प्रभाव पाए मल्टी रेट बढ़िछि। एहा ही अंडा दर वृद्धिर मुख्य कारण बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर खलिला हीराकुद 4 गेट आज पुणी खलिला हीराकुद गेट। हीराकुद जल भंडारर जलस्तर लगातार भावे वृद्धि पाइबारे लागिछि। एहाकु दृष्टि रखी हीराकुद जल भंडारर 4टी स्क्विज गेट को खोला जाइछि। बाम पार्श्व रे 3टी एवं दाहण पार्श्व रे गोटिए गेट खोला जाइछि। द्वितीय पर्याय महानदी को बन्या जल छड़ा जाइछि। पूर्वरु जुलाई 9 तारिख रे हीराकुद जल भंडारर 10टी स्क्विज गेट खोला जाई महानदी को प्रथम बन्या जल छड़ा जाइथिला। परे 13 तारिख रे समस्त गेट को पर्यायक्रमे बंद करा जाइथिला। हीराकुद जल भंडारर जलस्तर लगातार भावे वृद्धि पाइबारे लागिछि। आज सकाळ 9टा सुधा जल भंडारर जलस्तर 611.50 फुट को वृद्धि पाइथिला। वर्तमान उपर मुंडरू हाराहारी 1,60,000 क्यूसेक जल प्रवेश करुथिबा बेले जल भंडाररू 90,000 क्यूसेक बन्या जल निष्कासित हेउछि। परवर्ती खबर स्वतंत्र उन्नयन परिषदर अध्यक्ष उप अध्यक्षଙ୍କ सह मुख्यमंत्री आलोचना। लोकଙ୍କ समस्या बुझी पदक्षेप नेबाकू परामर्श। आदिवासी मानक विकास पाई स्वतंत्र भावे पदक्षेप निया जाइछि। आम पई राजनीति क्षमता भोग करिवार माध्यम नुहे बरং अंतिम धाड़ी रे थिबा गरीब लोकर सेवा करिवार माध्यम जाको आमे अंतदेय कहू। तेणु आपण माने अंतिम धाड़ी पर्यंत पहुंची लोकଙ୍କ पाई काम करंतु बोली मुख्यमंत्री महेशचरण माझी स्वतंत्र उन्नयन परिषदर नवनियुक्त अध्यक्ष व उप अध्यक्ष मानक परामर्श दे कहिसंती। शनिवार लोकसभा भवन कन्वेंशन सेंटर रे स्वतंत्र उन्नयन परिषदर नवनियुक्त अध्यक्ष व उप अध्यक्ष मानक सहित मुख्यमंत्री एक आलोचना बैठक अनुष्ठित होई
କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର 23ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କରନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମସ୍ୟା ଆଣନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର 1/4 ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜାତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବିକାଶ ଧାରାଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କିଭଳି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ିଲେ ଚାମେଲି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିଖିରିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଝାମେଲି ଓଝା ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସେ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୟର ପିଏମଜିରେ ସେ ବସିଥିବା ଧାରଣ ସ୍ଥଳରୁ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଝାମେଲି କହିଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବେଳେ କେହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆସିନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି ସେ ଦଳରେ ରହିବାର ଅଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଫେଇ ଭାର 1400 କର୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ମେଗା ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ 1451 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, 570ଟି ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ଗାଡି, 15ଟି ସେସ୍ଫୁଲ ଗାଡି ଏବଂ 3ଟି ମେକାନିକାଲ ରୋଡ ସପିଂ ମେସିନ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି। ବର୍ଷାର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ 23ଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦଳ ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ମରାମତି ପାଇଁ ବରଫ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ତଃବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ସୁପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ସହରର 300ରୁ ଅଧିକ ମୁଖ୍ୟ ନାଳର ସଫେଇ କରାଯିବା ସହ 3 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଥିବା ସମସ୍ତ ନାଳକୁ କଂକ୍ରିଟ ସ୍ଲାବ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର ଅଧିକ କ୍ଷତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଫଣ୍ଡିଂର ପୂର୍ବତନ ଉପପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଗୀତା ଗୋପୀନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କର ପରିମାଣ ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥିର ବାସ୍ତବତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏକ୍ସ ଉପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୋପୀନାଥ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଆଇଏମଏଫ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ 2025 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କର ବିଦେଶୀ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ବଦଳରେ ଆମେରିକୀୟ କ୍ରେତାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନମାନର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଶସ୍ତା ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହଜାର ହଜାର ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ, ସନିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେସି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ। କେରଳ ସରକାର ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଯୋଗୁଁ କେରଳର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେରଳରେ ଫୁଟବଲର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବହୁତ ଅଧିକ। ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଶଂସକ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରେଚି ଏମ୍ ଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ଛୁଟି ରହିବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଅନଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ। ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଭୋକିଲା ହରତାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସୂଚନା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଗେମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଅକ୍ସିଜେନ ଲେବଲ ଏବଂ ନାଡି ସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏମ୍ସର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ଆଡିସନାଲ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଚେକଅପ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ପାରାମିଟର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସୋନମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ସୋନମ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବି ନାରାଜ। ଆମେରିକା ସହିତ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଇସଲାମାବାଦ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତାର ସମସ୍ତ ଦାବି
ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଇରାନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଲି କେ ଚସ୍ତି ଏହାକୁ ଏକ ବେପରୁଆ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଇରାନର ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ନବଗଠିତ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ୱାର୍ଡ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭି କୀର୍ତ୍ତିବାସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଧିସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ମୋଟ 12ଟି ୱାର୍ଡ ରହିବ।